डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि करीचक नूं मारन दे वास्ते द्रौपदी दी जगह दे उत्ते भीम पहुंचा है। जदों भीम नूं जफ्फी पाई उस करीचक ने द्रौपदी समझ के, ते पता लग गया कि कोई द्रौपदी नहीं है, ये तो कोई महाबली योद्धा है। उस वेले फिर दोवां ने आपस दे विच लड़ाई करनी शुरू की। इतिहास इत्थों तक पहुंचा सी। अज मैं इत्थों अगे प्रारंभ करदा। मोइष्ट प्रहार कर लग करियर, मानु घड़त लोहार, जामे बल है समान को। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, एक दूजे दे उत्ते मुक्कियां दा प्रहार करते ने। इस तरह लगता है कि जिवें भांडे घड़न वाला लोहार लोहे नूं घड़ रहा होवे। दोवां दे विच जिहड़ा बल है, जिहड़ी ताकत है, वो इक्को जिन्नी। कैदों गाज दो सिंह शार धूल सो, हृदय क्रोध बाहो हो, नहीं पाए कोई हान को। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी प्रमाण देंदे ने कि किस तरह उन्हां दोवां दा युद्ध हो रहा है, करीचक दा और भीमसैन दा। कहंदे ने कैदों गज दो, इस तरह लगता है कि जिवें दो वड्डे तगड़े हाथी लड़दे होण, या फिर इस तरह कहा जा सकता है कि जिवें दो बब्बर शेर लड़ रहे होण। दोनां दे विच जिहड़ा क्रोध है वो बहुत ज्यादा है, इस करके कोई भी अपनी हानि हुंदी नहीं देखना चाहुंदा। लागत चपेट पाई पेड़ने की पेट, लाख सोपट सहेट, मान करे अभिमान को। दोवां दियां झड़फां हो रही ने, एक दूजे नूं चपेड़ां वज रही ने। दोवें वड्डे सूरमे अपने आप नूं दूसरे तो वड्डा समझदे ने। इस तरह दा उन्हां दे मन दे विच हंकार भी है, अभिमान भी है। लातन को मारे मुख बचन उचारे नहीं, दोरे लरत है मरोरत पान को। एक दूजे दे उत्ते मुक्कियां दा प्रहार करदे ने, इस तो इलावा लत्तां मारदे ने। पर कवि जी कहंदे ने मुख बचन उचारिया ना है। दोवां दे मूंह दे विचों कोई भी जिहड़ी गल बात है वो नहीं हुंदे, दोरे ही लड़त है। भाव के छुप के इसे तरीके दे नाल ही वो लड़ रहे ने, एक दूजे दे हत्थां नूं भी मरोड़दे ने। जाम संग्राम पायो जब ही, पग सो अटकाए के भीम गिरायो। हुण ग्रंथाकार जी कहंदे ने लड़दियां लड़दियां एक पहर बतीत हो गया। एक पहर बतीतन तो बाद लत्त दा अटका दे के करीचक ने भीमसैन नूं थल्ले सुट लिया। करीचक ऊपर तां चढ़ के, बहु गोडन मार के भूम गिरायो। भीमसैन नूं धरती दे उत्ते सुट के फिर उसदी छाती दे उत्ते करीचक बह गया है और गोडियां दी बहुत सारी मार उसने भीम नूं मारी।
दाओ बचायो बैपग भीम ने ਤਾਂ ਛਤੀਆਂ ਪਰ ਹਾਰ ਲਗਾਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ। ਚੋਟ ਲਗੇ ਨਾ ਸੰਭਾਰ ਰਹੀ, ਗਿਰ ਗਾਜਨ ਪੌਣ ਨੇ ਰੂਖ ਗਿਰਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੇਚਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਵੇਗ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭੀਮ ਚੜਾ ਤੇ ਉਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ, ਹਾਥ ਗਇਓ ਸਮਰੋਰ ਕੇ ਡਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੀਮ ਚੜਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰੀਚਕ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੀਨ ਭਇਓ ਬਲ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪੁਜ ਦੂਸਰ ਕੋ, ਔਰ ਤੇ ਸੋ ਖਾਰਾ। ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਬਾਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਭੀਮ ਨੇ ਕ੍ਰੀਚਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਭੀਮ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। मूंड मरोर लयो पुन ताहे को, दीन टिकाए सो छाती मझारा। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਚਕ ਦੇ ਮੂੰਡ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਧੌਣ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਥ ਦੋ ਪਗ ਤੋਰ ਭਲੀ ਬਿਦ, पेट में पाए के नीके सवारा। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਚਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧੌਣ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਕਰ ਕੋ ਲਾਲ ਕੇ ਚਾਕ ਸਮ, ਜੋਸ਼ ਤੀਰ ਚਟ ਸਾਰ, ਤਿਹ ਕੋ ਸਿਰੋ ਉਠਾਏ ਕੈ, ਦੀਨ ਤਸਾਏ ਮਝਾਰ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਚਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਾਕਾਰ, ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾੜਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਛੱਤ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਧਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਕੜੀ ਜਬ ਰਹਿਣ ਰਹੀ, ਤਬ ਭੀਮ ਗਇਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਅਜੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਹ ਪਇਓ ਸ਼ਮ ਸੋਏ ਰਿਓ, ਪੁਰ बीच लखी किनहु सुध नहीं। ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਹਾਥੀ ਦਾ ਬਲ ਸੀ ਕ੍ਰੀਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰਜਨ, ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ,
उस वेले उसने मृदंग खड़काउणा शुरू कर दिता। अर्जन ने इन्ना ज्यादा जोर दे नाल मृदंग वजाया ताकि मृदंग की आवाज दे विच ਉਹ ਜਿਹੜਾ युद्ध गुप्त तरीके दे नाल हो रहा है ਉਹਦੀ आवाज बाहर ना आवे। ये भी कई के इतिहासकार लिखते ने। सो ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि पुरी दे विच किसे नूं इस गल दा कोई पता ना लगा कि क्रीचक मारिया जा चुका। और पाई सब लोक उठे पिख क्रीचक पाए न धाम जहां ही। सवेर हुई सारे लोग उठे ने। राज दे जिहड़े होर भी कर्मचारी ने वो भी उठे ने। किधरे भी क्रीचक नहीं लभदा क्योंकि क्रीचक ने किसी नूं ये गल नहीं सी दसी मैं रात नूं पाठशाला दे विच द्रौपदी नूं मिलण दे वास्ते जा रहा हां। ये गल उसने किसी नूं नहीं सी दसी। इस करके सवेरे लभदे ने पर उसका कोई पता नहीं लगता। होए हृदय बिस्मय सब ही तब खोजन कीन भली बिद ताही। बहुत ज्यादा हैरान होए सारे हैरानी दे विच फिर उसनूं लभण दे यतन दे विच लग पए। रौर परा सगरे पुर में नहीं क्रीचक पावत है किहे थाई। सारे नगर दे विच ये रौला पै गया कि क्रीचक राजा नहीं लभदा। बड़ा लभण दा सारे उसनूं यतन कर रहे। देखियो तबै चट सार मझार कुलाल के चाक समान बनाई। आखिरकार लभदियां लभदियां जदों उस चाटशाला दे विच पहुंचे ने उस पाठशाला दे विच पहुंचे ने उत्थे जाके उस दी मरे होए दी लोथ लभी है। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨੋ ਗੋਲਾਕਾਰ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਰੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। आनन देख पछाणत पे सिर तोर जो पेट के माहे टिकायो। शतीर दे विचों उस नूं थल्ले लाया फिर उस दे मूंह नूं चुक के वेख्या पछाण कीती कि वाकिया ही ये मरिया होया क्रीचक है। वो क्रीचक दा जिहड़ा सिर सी ना वो तोड़ के पेट दे विच लाया होया सी। उस नूं चुक के ओदी पछाण कीती शनाख्त कीती। हाथ न पाम न पावत है बेसमाद भय सब जान्यो ना जाई। हथ पैर टुटे हुए ने सिर भी टुटिया होया। सारे इस तरह की दुर्गति की मौत नूं देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे ने पर किसी नूं इस गल की समझ नहीं आउंदी कि आखिरकार इस दी मौत हुई ते किवें हुई। कौन हत्यो जह हो तो बलियत आयद को छत लाग्यो ना को। हुण देखण वाले बहुत ज्यादा हैरान ने कि किस तरह की इस नूं मौत किसी ने दिती है। कहंदे ने कौन हत्यो जाए इस नूं किन्ने मार दिता। हो तो बलियत ये ते आप ही बहुत वड्डा बलवान सी। इस तो वड्डा कौन बलवान है जिन्हें कि क्रीचक नूं मार दिता। इस तो इलावा होर वड्डी हैरानगी की गल यह है कि किसी शस्त्र का जख्म भी इहदे शरीर के उत्ते नहीं लगा होया क्योंकि शस्त्रां दे नाल वो नहीं सन लड़े। फिर विचार कियो सब ने कही सयंदरी बाणी पई सच सो। आखिरकार सोच विचार करके सारियां ने यह विचार कीती है कि जिहड़ी सयंदरी सी ना जिहड़ी गोली सी जिहड़ी दासी सी जिहदी इस क्रीचक ने बेइज्जती करनी चाहिए सी उसकी जिहड़ी बाणी है ना उसका जिहड़ा वचन है ना वो सच्चा हो गया। ਉਹਦੇ गंधर्व साथियों ने ही इसनूं जरूर मारिया होवेगा। गंधर्व तांके होते रखवार अवज्ञा बिलोक के मार दयो। सारे कहंदे ने कि वो कहंदी हुंदी सी कि मेरे गंधर्व रक्षक ने इस करके इस क्रीचक ने अवज्ञा कीती द्रौपदी दी। इस अवज्ञा नूं देख के उन्होंने फिर इसनूं मार दिता क्योंकि जे कोई होर योद्धा लड़दा ते शस्त्रां दे नाल लड़दा हथियारां दे वार लगे हुंदे क्रीचक दे शरीर दे उत्ते तां इस दी मौत हुंदी। पर इस दी जिहड़ी मौत है वो किसी विलखण ढंग दे नाल होई है। कोई आदमी किसी नूं इस तरह ते नहीं मार सकदा। ये जरूर उन्हां गंधर्वां ने इस नूं मारिया। सारे लोग इस तरह दीयां गल्लां करदे। जोध लरे तां लगे अंग आयुध ऐसे बनाए कहें मिल सो।
ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि जेकर जोधा कोई लड़िया होवे क्रीचक दे नाल आण के ते फिर जरूर इस दे शरीर दे उत्ते हथियारां दे जख्म लगे होने सन, पर इस तरह की गल नहीं है, कोई भी हथियार दा जख्म नहीं है और इहदा इस तरह दा माड़ा हाल कीता है ते जरूर गंधर्वां ने कीता है। प्रात होते सत ताहे के करे बिरलाप पुकार, ऊखन युत श्रृंगार ख्वै पीटत कर मुख नार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि क्रीचक दे 100 भरा सन। उन्हां नूं जदों क्रीचक दी मौत दा पता लगा उन्हां ने बहुत ही ज्यादा विलाप कीता, बड़े रोए। इस तो इलावा महलां दे विच हीरियां मोतियां दे श्रृंगार दे नाल जिहड़ियां श्रृंगारियां होईयां औरतां सन वो भी बहुत ज्यादा रोईयां। शोर परा सगरे पुर बीचू, सुन सुन आए ऊच अर नीचू। सारे शहर दे विच रौला पै गया। उस वेले क्रीचक दी मौत नूं सुन के उच्चे और नीचे सारे ही लोग पहुंचे। सोसा बिलोकत चकरत होई, गुण गण वर्णन करके रोई। जदों भैन नूं पता लगा कि क्रीचक मारिया गया, उस वेले कवि जी कहते ने भैन ने भी अपने भरा दे चंगे गुणां दा वर्णन किया और फिर रोई। एक आम रीत जी बन गई है, रौ रीत जी बन गई है। कोई भी आदमी जदों मर जाता है ना ते आम तौर ते मिल के लोग उस दे चंगियां गुणां दा गान करते ने, भावें आदमी किन्ना ही माड़ा क्यों ना हो। ਉਹਦੇ चंगे गुण याद करके फिर उस दे उत्ते शोक प्रगट किया जाता है, बई वाकई बहुत चंगा आदमी सी, फलाना काम उन्हें चंगा किया, वो इस तरह का सी, उसदा सुभाव बड़ा नेक सी। ਉਹਦੇ चंगे गुणां नूं इस वेले इकट्ठा किया जाता है, माड़ियां नूं पासे कर दिता जाता है। इसे तरह की कोई गल हुई है। भैन दे कोल जदों खबर पहुंची है, भैन ने भी इस गल नूं नहीं समझिया कि किन्ना उसने वड्डा अपराध किया सी, पर उसके चंगे गुणां नूं कवि जी कहंदे ने याद करके वो भी बड़ा रोई। निपरोयो जब मृतक देखा, पायो नार को बृंद बशेखा। इस तो इलावा जदों राजे नूं पता लगा कि मेरा साला क्रीचक मारिया गया, वो भी देख के बहुत ज्यादा रोया। इस तो इलावा बहुता ज्यादा औरतां दा इकट्ठ होया और औरतां बड़ियां रोईयां। भरात दुष्ट के कुमत बेचारी, कारण मरण सुंदरी नारी। हुण कवि जी कहते ने कि उस सुंदरी नूं भाव के द्रौपदी नूं मारन दे वास्ते क्रीचक दे भरावां ने फिर होर खोटी बुद्धि वरती। कहते ने तेह को जारे गे साथा, कह अस गयो द्रौपदी हाथा। क्रीचक दे भरा कहन लगे कि इस दासी दे कारण साडे भरा दी मौत हुई है, इस करके जिथे चिखा दे विच साडा भरा सड़ेगा उसे ही चिखा दे विच इस नूं भी साड़िया जावेगा। इस तरह कहंदे होए उन्हां दे विचों एक भरा ने द्रौपदी दे हत्थ नूं फड़ लिया। वहर नगर के चिखा बनाई, बहु नर तेह को लीन ऊंचाई। क्रीचक दा संस्कार करन दे वास्ते, उस नूं साड़न दे वास्ते नगर तो बाहर वार उस दी चिखा बनाई हुई सी। बहुते सारे लोकां ने उस वेले क्रीचक नूं चुक लिया। बिन रखियक गह कर तेह हाथा, गमने लोक लिए तेह साथा। इस तो इलावा द्रौपदी जदा रखियक उस वेले भी कोई नहीं सी जदों क्रीचक ने फड़िया सी, ते इस वेले भी कोई नहीं है जदों उसदे भरा ने फड़िया है। ਉਹਦੇ हथ नूं फड़ के ਉਹ भी उस नूं चिखा दे वल ले जाण दे लई तैयार। चीन चीर में चल के देही, दीप शिखा मद दर्पण जेही। हुण बार बार ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी द्रौपदी दा बहुत ज्यादा खूबसूरत होण दा प्रमाण दिंदे ने। ग्रंथाकार जी कहंदे ने चीन चार में चल के देही, कहण तो भाव है कि बरीक कपड़ियां दे विच चमकदी है दीवे दी लाट वांग उस द्रौपदी दी देही सुंदरता। लोक बिलोक गिराया लाई,
बिन अपराध देहो छुरवाई। हुण जदों द्रौपदी नूं साड़न दे वास्ते नाल ही क्रीचक दी चिखा दे विच लिजा रहे ने, उस वेले बहुत सारे लोग कहंदे ने कि इस दा कोई अपराध नहीं है, इस करके इस नूं छुड़ा देना चाहिए। कोई न माने किसको कहनो, क्रीचक मरण शोक किया दहनो। लोग कहंदे ते ने कई कि द्रौपदी दा कोई अपराध नहीं है, इस नूं छुड़ा देना चाहिए, पर छुड़ाउंदा कोई भी नहीं है। इस गल वाल कोई भी नहीं हुंदा, क्योंकि आम एक कहावत वरती दी है कि बिल्ली दे गल टल्ली कौन बने। सारे कहंदे ते हैन कि द्रौपदी दा कोई कसूर नहीं है, इस नूं छुड़ा दिओ, पर छुड़ाउंदा कोई भी नहीं है। कोई भी उन्हां नूं नहीं कहंदा कि इस नूं छड़ दिओ। ते दूसरे पासे क्रीचक मरण शोक किया दहनो, क्रीचक दे भरावां नूं क्रीचक दी मौत दा बहुत ज्यादा दुख है, मानो कि उन्हां दे हिरदे बड़े सड़े होए। गहे हाथ ते व्याकुल होई, रखियक देखियो निकट ना कोई। हाथ फड़िया होया क्रीचक दे भरा ने, बड़ी व्याकुल हो रही है द्रौपदी, पर उस वेले उस दी रखिया करन वाला कोई भी नेड़े नहीं दिसदा। रोदन करत नैन चल काहीं, मनो मीन द्वै जल के माही। बहुत ही सुंदर प्रमाण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दिंदे ने। कहंदे ने रोदन करत नैन चल काहीं, रोंदी है बहुत ज्यादा द्रौपदी। ओदियां जिहड़ियां अखां ने ना, ਉਹ मानो कि पानी दे विच भिजियां होईयां ने। हुण कवि जी कहंदे ने कि ओदियां भिजियां होईयां अथरूआं दे विच अखां इस तरह लगदियां ने कि जिवें छोटियां छोटियां दो मच्छियां होण और पानी दे विच फिर रहियां होण। इस तरह ओदियां अखां अथरूआं दे पानी दे विच भिजियां होईयां ने, डुबियां होईयां। सूके अदर बोल नहीं आवत, बिथरे केस त्रास बहु पावत। बुल सुक चुके ने, इस तो इलावा ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਥਰੇ ਕੇਸ ਤਰਾਸ ਬਹੁ ਪਾਵਤ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧਨ ਸੰਭਾਰਨ ਸੀਸ ਪਿਛੋਰੀ, ਗਮਨੇ ਸਰਬ ਭੀਮ ਗ੍ਰਹਿ ਓਰੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ गुत्त दा की हाल है, खिलरे हुए वालों की किस तरह की दशा है। कवि जी कहते हैं कि गमने सर्व भीम गृह होरी, मानो कि उड उड के जिहड़े खिलरे हुए वाल ने वो भीम दे तरफ इशारा कर रहे ने, मानो कि उसनूं संदेशा देण दा यतन करते ने। इस तरह कवि जी बयान करते हैं। सुनियो श्रोण मैं शोर बेसाला, उठियो नींद तज कर तेह काला। बहुत ज्यादा रौला पै रहा है। उस वेले रौले नूं सुन के भीम ने फिर नींद नूं त्याग्या है, उठिया है उस वेले काली दे नाल। देख पंचाली को अकुलावा, जिह को बदन कमल कुमलावा। की देखिया भीम ने कि पंचाली नूं द्रौपदी नूं फड़ के क्रीचक दे नाल साड़न दे वास्ते उस दे भरा लिजा रहे ने, और उस वेले देख के बहुत ज्यादा व्याकुल होया। जिसको बदन कमल कुमलावा, की देखदा है कि द्रौपदी का जिहड़ा कमल वर्गा खड़िया मुखड़ा है वो कुमला गया। नैन सैन दीन समझाई, मैं आवो तब करो सहाई। उस वेले फिर अपने नैना दी सैनत दे नाल, अखां दे इशारे दे नाल उसने भीम ने द्रौपदी नूं समझाया, मैं आवो तब करो सहाई। मानो कि अख दा इशारा ये कह रहा है कि मैं आवांगा, तेरी जरूर सहायता करांगा। कुछ क द्रौपदी धीरज धरियो, बहुत बहत नदी जन हाथ पकड़ियो। ग्रंथाकार जी प्रमाण दिंदे ने कि जदों भीम ने इस तरह का इशारा किया ते द्रौपदी नूं किस तरह का महसूस होया। कहंदे ने कि द्रौपदी दे मन दे विच इस तरह धीरज वज्जा कि जिवें रुड़दे जांदे नूं किसे दा हथ दा सहारा मिल जाए। चेता होती जह गमने सब ही, बड़ो ब्रेंद पालोकन तब ही। हुण उस जगह दे उत्ते पहुंच गए ने, नगर तो बाहर वार जिथे के चिखा बनाई हुई है साड़न दे वास्ते क्रीचक नूं, उत्थे बहुत ज्यादा स्त्रियां पुरुषां दा इकट्ठ होया।
ਭੀਮ ਸੈਨ ਕਰ ਭੇਖ ਕੁਢਾਲੀ, ਫਾਂਦਿਓ ਕੋਟ ਮਾਰ ਕਰ ਛਾਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕੁਢਾਲ ਬੜਾ ਬੇਢੰਗਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ। ਗਾਇਓ ਬਿਸਾਲਿਓ ਜਾਰ ਮਝਾਰਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਬੇਰਖ ਇੱਕ ਹਾਥ ਉਖਾਰਾ। ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਉਜਾੜ ਸੀ, ਉਦਿਆਨ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰ ਕਰ ਮੋਰਿਓ ਬਹੋਰੀ, ਆਇਓ ਤੁਰਤ ਹੋਤੇ ਜਿਹ ਠੌਰੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। दारन बेखया रिन को मारन, पंचाली के प्राण उभारन। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि पंचाली दे प्राणा नू बचाउण दे वास्ते भयानक जिहा भेख धारण करके वैरियां नू मारन दे वास्ते भीमसैन उत्थे पहुंच गए। जाए समीपं दीन दिखाई, द्रौपदी ऊंची गिरा अलाई। सारियां दे सामने जाके वो बेढंगा करूब जिहा बन के भीमसैन जदों खड़ा होया, सारियां ने उस वेले उस नूं देखिया ते द्रौपदी ने देखदियां सार ही उच्ची आवाज दे नाल ये कहना शुरू कीता। कहंदी है, गंधर्व जो मेरो रखवारी, सो आयो तुम ले हो निहारी। कहंदी है, देखो मेरा जिहड़ा राखा है गंधर्व, जिसने क्रीचक नूं मारिया सी, कहंदी है कि ओही तुहाडे सामने आण के हुण खड़ा होया है, तुसीं सारे उस नूं चंगी तरह देख लो। भाज जाओ मुझको दिओ छोरी, ना तुर हने सबने ठौरी। कहंदी है, मैनू छड्ड के सारे दे सारे भज जाओ, दौड़ जाओ। जेकर तुसीं मैनू ना छड्डोगे ते सारियां नूं इह क्रीचक दे वांग ही मार देगा, किसे नूं नहीं छड्डे। सुन बानी को देखण लागे, दारन भेख लखियो सब भागे। जदों इस तरह द्रौपदी ने आख्या, सारियां ने भयानक भीमसैन दे रूप नूं देखिया। उस वेले सारे दे सारे दौड़ गए, कोई भी धीरज रख ना सकिया। को नहीं काहू संग बुलाए, चाहते अपने प्राण बचाए। इस तरह की भगदड़ मच गई है। कवि जी कहते ने कोई भी एक दूजे नूं दस्सण दा कोई साहस नहीं करता, सारे चाहते ने कि साडे किस तरह प्राण बच जाण। तायो भीमसैन रिस पारी, केरे सब ही जाए अगारी। कई दौड़ गए, कई रह गए ते कईयां नूं दौड़ के भीमसैन ने अगलवांडी जा घेरिया, घेर के सामने खड़ा होया। सहस भ्रात कुछ पटन समेता, तब सन्मुख आए रणहेता। उस वेले तमाशबीन जिहड़े लोग सन, जिहड़ी आम जनता सी, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਚਕ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਥਿਆਰਨ ਕੇ ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰਾ, ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਸਭਨ ਪੁਕਾਰਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਿਸਿਓ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਲ ਕਰ ਨੈਣਾ, ਮਾਰ ਬੇਰਖ ਪਾਠੇ ਜਮ ਐਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੀਚਕ ਭਰਾਤ ਸਰਬ ਤਹਿ ਮਾਰੇ, ਕੁਛ ਕਸਪਟ ਕੋ ਦੀਨ ਸੰਘਾਰੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੀਚਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ
ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਰੋ ਗਇਓ ਯੋਜਾਰ ਮਝਾਰਾ, ਆਪਣੋ ਵੇਖ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, द्रौपदी छुट के वापस महलों दे विच दौड़ के पहुंच गई। दूसरे पासे फिर तो वापस भीमसैन जंगल दे विच गया है और अपना जिहड़ा कोझा जिहा करूब जिहा भेस उसने बनाया सी उस नूं उतार दिता ते पहलां वांग ही वो दास बन के वापस पहुंचे। दहन गए एक क्रीचक हेता, जरियो तहां सत भरात समेता। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि एक मरे हुए क्रीचक नूं साड़न दे वास्ते सारे दे सारे गए सन, पर कहंदे ने जरियो तहां सत भरात समेता। पर क्रीचक सड़िया ते जरूर उस चिखा दे विच, पर कहंदे ने अपने सारियां भरावां दे समेत सड़िया, कल्ला नहीं सड़िया। इस प्रकार हो तो प्रसंगा, श्रोता सुनो हृदय सोय मंगा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तरीके का यह प्रसंग सी। हे श्रोता जनो, उमंग दे नाल इस नूं तुसीं सुनो। होते समरथ सर्व विद जोई, गए कूच कर रहियो न कोई। ग्रंथाकार जी कहते हैं कि भावें बहुत वड्डे वड्डे इस दुनिया दे उत्ते होके चले गए ने, हर प्रकार दे नाल जिहड़े वड्डे समर्थ सन करके कूच चले गए ने, इत्थे कोई रह नहीं सकिया। जिनको ज्ञान पयो और माही, सदा सुखी तिनको दुख नाही। ग्रंथाकार जी कहते हैं कि जिन्हां दे हिरदे दे विच ज्ञान है उन्हां नूं हमेशा सुख हुंदा है, जिन्हां दे हिरदे दे विच ज्ञान नहीं हुंदा वो हमेशा दुखां नूं ही प्राप्त हुंदे ने। क्योंकि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इसे गल दा बार बार जिक्र करते हैं कि जिन्हां दे हिरदे दे विच ज्ञान है वो सुखी रहिंदे ने, अज्ञानी हमेशा रोंदे ने। हुण इस तुक दा अर्थ होया है, रोवै पांडव भय मजूर, जिनकै स्वामी रैत अधूर। इस जगह दे उत्ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अपने इस आरंभे हुए अध्याय की समाप्ति करते ने, अगले नवे अध्याय का प्रारंभ करते ने ज्ञानी दे मंगल देना। ब्रह्म ज्ञान जिनके हृदय, जान्यो सहज स्वरूप, तिनके पद पर बंदना, उच्चरो कथा अनूप। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि जिन्हां ने अपने सहज स्वरूप नूं जान लिया है ते ब्रह्म दा ज्ञान जिन्हां दे हिरदे दे विच प्रकाशिया है, उन्हां दे चरणां ते मत्था टेक के अनुपम कथा अगों मैं होर बयान करदा। श्री अंगद सुन अगल पर संगा, गुरु कहन लग पुण ते संगा। क्योंकि हुणे सारियां साखियां भाई बाला जी सुना रहे ने सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं। भाई बाला जी कहंदे ने, हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, अगले प्रसंग नूं सुनो कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने किस तरह फिर मर्दाने नूं अगे आख्या। जनमेजे की सुनो कहानी, ज्यों दुख पायो तेह सब जाने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हे भाई मर्दानिया सुन जनमेजे राजे दी कथा नूं, उस दी कहानी नूं। ज्यों दुख पायो तेह सब जाने, भाव के सब कुछ जाणदियां होया, सारा कुछ पता हुंदियां होया जनमेजे नूं किस तरह ये दुख सहारना पिया। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपनी गुरबाणी दी इस तुक दा अर्थ करन लगे ने। रोवे जनमेजा होए गया, एक ही कारण पापी पया। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस कथा दे नाल अपनी इस तुक दा अर्थ करन लगे। वेद व्यास एक बासुर माही, बैठियो हो तो निपट के पाही। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिहड़े वेद व्यास मुनि जी होए ने, एक दिन वो राजे जनमेजे दे कोल बैठे हुए सन। राजा जनमेजा परीक्षित दा पुत्र सी। ये पांडवां दी कुल दे विचों ही अग्गों होया, क्योंकि अर्जन दा पुत्र सी अभिमन्यु।
ਅਭਿਮਨਿਊ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੀਛਿਤ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਛਿਤ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਨਮੇਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਂਡਵ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਨ ਕੀ ਦੁੱਖ ਗਾਥਾ ਬੂਝਣ ਲਗਾ ਤਾਹ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਸਾਧੂ ਤੋਂ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਤੋਂ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਬ ਜੂਪ ਕੋ ਖੇਲਾ ਜਿਹ ਤੇ ਬੀਤਿਓ ਕਾਲ ਦੁਹੇਲਾ। ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਨਹੂ ਬਰਜ ਨਾ ਤਿਹ ਕੋ ਕੀਨੋ ਗਹਿਓ ਕੁਕਰਮ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਵੀਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਏ ਸਤ ਬਾਦੀ ਸੋਈ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਕਾਸ ਤੇ ਹੋਈ। ਜਨਮੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਕਾਸ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਪਨੈ ਬਿਆਸ ਜਨਮੇਜਾ ਸੁਣੀਏ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇਤ ਅਵਸ਼ ਵੈ ਗੁਣੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨੇਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਟ ਉਪਾਵਨ ਕੋ ਕਰ ਕੈਸੋ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ ਤਾਰੀ ਟਰਤ ਨ ਕਿਸੂ ਤੇ ਹੋਣ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਉਪਾਵਨ ਕੋ ਕਰੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੈਸੋ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਰੀ ਟਰਤ ਨਾ ਕਿਸੂ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿ ਜਨਮੇ ਜਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਾਈ ਆਗੇ ਸੁਧ ਕੋ ਦੇ ਬਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਨੀ ਰਾਈ ਸੁਣੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤਬ ਕੈਸੇ ਅਣਜਾਣਤ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਫੇਰ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹੋਣਹਾਰ ਤਬ ਕੈਸੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਆਸ ਕਹੇ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਜੋ ਪੂਰਬ ਕਹੋ ਲੇਹੁ ਸੁਨ ਸੋ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਤੇ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ, ਤੁਮਰੀ ਸਵਦ ਜੋ ਪੂਰਵ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਤੁਰੰਗਣ ਤੁਮ ਟਿਗ ਆਵੈ, ਲੇਹੁ ਮੋਲ ਨਿਜ ਧਾਮ ਰਖਾਵੈ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਪੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਏਕ ਤੁਰੰਗਣ ਤੁਮ ਟਿਗ ਆਵੈ। ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾਗਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਲੇਹੋ ਮੋਲ ਨਿਜ ਧਾਮ ਰਖਾਵੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੇਂਗਾ। ਹਵੈ ਅਰੂੜ ਬਨ ਜਾਹੇ ਅਖੇਰਾ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰੇ ਨਿਜ ਫੇਰਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਆਦਿਕ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇਂ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਟਟ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਡੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਇਕਲੋ ਬਨ ਮੈਂ ਸੋਵਈ, ਸਰਵਰ ਨਿਕਸ ਤੁਰੰਗ, ਤੁਮ ਟਿਗ ਹੋਇ ਜੋ ਬਾਜਨੀ, ਕੇਲ ਕਰੈ ਤੇ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਗਰਭ ਰਹਿ ਤਿਹ ਦੇ ਬਛੇਰਾ, ਸ਼ਾਮ ਕਰਨ ਚੰਦਨ ਦੁਤਹੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਗਰਭ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਛੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਛੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨ ਚੰਦਰ ਦੁਤਹੇਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਦੁਧੀ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਹ ਸੋ ਤਬ ਹੀ ਜਗ ਰਚਾਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਪਰ ਤੁਮਰੇ ਟਿਗ ਆਵੇਂ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਆਰੰਭ ਲਏਗਾ। ਤਹਾਂ ਬਿਗਣ ਕੋ ਹੋਵੇ ਐਸਾ, ਮਹਾ ਪਾਪ ਲਾਗੈ ਤੁਝ ਜੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਯੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਿਗਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋਏ ਬੜੋ ਦੁਖ ਭਾਰਤ ਸੁਣਈ, ਕਿਸੋ ਥਾਮ ਤੂੰ ਬਚਨ ਨਾ ਮਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਏ ਵੱਡੋ ਦੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਹੜ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਹੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਣ ਹੱਥ ਹੋਈ, ਅਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਹੀ ਸਭ ਸੋਈ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਉਸ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
थोड़ा जिहा जिहड़ा दुख है कोढ़ दा ਉਹ तेरे शरीर ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ तेरी मौत होएगी। अब मैं प्रगट कही सब सोए। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ व्यास जी, हे राजा जनमेजा, मैं सारी गल तेनों साफ साफ पहला ही दस दिती है, तू कर लै यतन ਜਿਹੜਾ कर सकदा है। वेद व्यास जी ਕਹਿੰਦੇ ने मैं तेनों सारा कुछ दस दिता, कर ला। ਕਹਿੰਦੇ ने तू ये सारा कुछ कर सकदा है। पहली ते गल है कि कदे घोड़ी ना खरीदे। ਕਹਿੰਦੇ ने जे घोड़ी खरीद भी लैगा ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਛੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਪ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋੜ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਦ व्यास जी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਹੀ ਸਭ ਸੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਬ ਸੁਧ ਤੁਝ ਦੀਨ ਜਨਾਈ, ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਰਾਖੋ ਚੁਕਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਰਾਖੋ ਚੁਕਸਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਚੁਕਸਾਈ ਰੱਖ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਝਾੜ। ਸੁਣ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਸ ਮੈਂ ਪਾਇਓ, ਬਣਜ त्याग दिए बाज, कारण के निर्मूल ते कैसे होवे काज। ਜਦੋਂ ਵੇਦ व्यास जी ने ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਣਜ ਤਿਆਗ ਦਿਆ ਬਾਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇ ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਜੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜ ਨੇਪਰੇ ਚਲੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਘੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਵੈ ਬੀਜ ਅਗਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਕੰਟਨ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਕੰਟਾਰੀ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੁਖਦਾਈ, ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭ ਸਕਣ। ਆਸ ਹੱਠ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੇ ਤਕ ਕਾਲਾ, ਕਰਿਓ ਬਤੀਤ ਮਹਤ ਭੂਪਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਠ ਉਸ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦੀ। ਸੈਨਾ ਬੀਚ ਬਾਜ ਬਿਨ ਸਾਵੈ, ਪੁਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਰਲਾਵੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚਤਰੰਗੀ ਸੈਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੈਨਾ, ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਔਰ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੈਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਨੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਲਗਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਨੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਲਪਤਾ ਜਵੈ ਤੁਰੰਗਾ, ਸਚਿਵ ਬੰਦ ਕਰ ਕਹੇ ਨਿਪ ਸੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੁੜ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਭੂਪਣ ਕੋ ਸਰੇ ਨਾ ਕਾਜਾ, ਜਸ ਪ੍ਰਣ ਧਰਿਓ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਸੈਨਾ ਕੈਸੀ, ਪਗ ਬਹੀਨ ਸਿੰਘਣੀ ਹੋਇ ਜੈਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਰਾਜਾ, ਜੇਕਰ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਦੀ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਰਣੀ ਮਾਰਖੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਖੋਰ ਸ਼ੇਰਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਰਾਜਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਰੋਗੇ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਵ ਖਰੀਦੋ ਸੈਨਾ ਹੇਤੂ, ਆਪ ਨ ਚੜੋ ਬਨੀਤ ਨਕੇਤੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਜਨਮੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖਦਵਾਕ ਆਖੇ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਵ ਖਰੀਦੋ ਸੈਨਾ ਹੈਤੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨਾ ਖਰੀਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਖਰੀਦੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਘੋੜੀ ਦਾ, ਘੋੜੀ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਸੁਦਾਗਰ ਆਵੈ, ਨਾਮ ਸੁਜਸ ਸੁਣ ਤੁਮ ਟਿਗ ਲਜਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਚੱਲ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ, ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਹੀਨ ਹੁਲਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਲਾਸ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਬਚ ਰਾਜਾਨ, ਹਿਰਦੈ ਗੁਨੀਨ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਜ ਬਖਾਨਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਘੋੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोविंद को मेरी है प्रणाम।